أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام وصحابته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة والتابعين والقراء والمفسرين والعلماء العارفين ولأئمة المجتهدين خصوصا إلى حضرة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأتباعهم أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأولياء في الدين وإلى أرواح ساداتنا الصوفياء أينما كانوا في مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وسلسلة الطريقة أجمعين وسيدنا الشيخ محمد سيد شاه النقشبندي وسلسلة الطريقة أجمعين وسيدنا الشيخ أبو الحسن الشاذلي وسلسلة الطريقة أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا إلى شيخنا محمد منور بن عبد الله الرشاد وشيخنا عبد القادر بن محمد منور وشيخنا محمد نجيب بن القادر وشيخنا مأمون وشيخنا محي بن خليل وشيخنا عبد الخالق وشيخنا عبد القادر وشيخنا محمد. أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى أرواح أموات هذه القرية قرية بقاء الله عليها. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا خصوصا إلى روح. Silakan disebutkan di kubur masing-masing. Khususan ila rohi. Thumma ila rohi. Wa ila rohi wasif. Wa ila rohi wa ila rohi. Ghafarallahu lana wa lahumul fatiha.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, orang tua kita yang masih hidup, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala musibah, segala bencana, segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, yang sedang dalam kesulitan mudah-mudahan Allah segera membukakan pintu-pintu kemudahan. Segenap warga perumahan Grand Sutra ini, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala musibah, segala bencana, segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, yang sedang dalam kesulitan mudah-mudahan segera dibukakan pintu-pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendapatkan keturunan kita doakan mudah-mudahan segera dikaruniai keturunan yang salihin salihat. Kita doakan pula munfiqin, munfiqat, mutasaddiqin, mutasaddiqat, orang-orang yang sudah banyak berinfak, bersedekah untuk pembangunan masjid ini, untuk memakmurkan masjid ini, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya maupun dengan yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda baik di dunia ini maupun di yaumil qiyamah nanti. Dijadikan keturunannya keturunan yang salihin salihat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Muharram. Sekarang sudah masuk tanggal ke-13 bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama mengkaji ajaran Allah, mengkaji kisah-kisah para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kebanyakan kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran khususnya terkait dengan para nabi ini memang kebanyakan tidak menjelaskan secara detail tentang biografi para nabi itu. Biografinya Nabi Adam tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya. Biografinya tidak disebutkan secara detail, karena yang diharapkan dari Al-Quran adalah kisah itu bisa kita jadikan teladan. Hanya memotret beberapa kisah yang bisa kita ambil sebagai teladan. Kisah perjuangan para nabi dalam berdakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita malam ini akan membahas tentang kisahnya Nabi Hud alaihi salam. Sebelumnya kita perlu sampaikan terlebih dahulu siapa itu Nabi Hud, profil dari Nabi Hud alaihi salam.
memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara rinci mengenai profil beliau, tapi di dalam beberapa hadis disebutkan, walaupun juga belum merinci sebagaimana tokoh-tokoh sejarah yang banyak dijelaskan secara rinci. Nabi Hud itu wa huwa Hudun, dia adalah Hud bin Syalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Hud itu adalah cicit dari Nabi Nuh. Uyutnya Nabi Nuh. Jadi generasi keempat dari Nabi Nuh alaihi salam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi Nuh, terkait profil, terkait perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam, dan juga penolakan kaumnya terhadap dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kalau Nabi Nuh itu keturunan ke-8, generasi ke-8 dari Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Hud itu adalah keturunan atau generasi ke-11. Generasi ke-11 dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau rata-rata satu generasi itu 1000 tahun, rata-rata umur sebelum Nabi Hud itu memang panjang-panjang, rata-rata 1000 tahun. Ini berarti sudah berlangsung sekitar 11.000 tahun dari turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga. Ini Nabi Hud alaihissalam. Wa yuqalu innahu dan huwa Abir bin Syalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Ada keterangan yang lain bahwa Nabi Nuh itu anak dari Abir bin Syalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Jadi anaknya cicit generasi kelima. Wa yuqalu huwa Hud bin Abdullah bin Ribah bin Al-Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Ada yang menyebutkan Nabi Hud itu adalah keturunan ke-6 dari Nabi Nuh alaihi salam. Wa kana min qabilatin yuqalu lahum Ad bin Aus bin Sam bin Nuh. Beliau itu diturunkan dari dilahirkan di suku atau kaum Ad. Wa kanu Araban yaskununal Ahqaf. Beliau adalah orang Arab, suku Arab yang tinggal di daerah Ahqaf. Ahqaf itu Hadramaut Yaman. Jadi Nabi Hud di sana di Yaman ada makam Nabi Hud di daerah Ahqaf. Ya, nanti ada keterangan, ada yang menyebutkan makamnya itu ada di Ahqaf di Yaman, ada yang menyebutkan di Mekah, ada yang menyebutkan di Palestina. Menurut penelitian, di antara 25 nabi, hanya Nabi Muhammad SAW yang makamnya jelas, yaitu di Madinah. Nabi Muhammad SAW itu makamnya di Madinah. Selain Nabi Muhammad itu pasti ada perbedaan pendapat. Nabi Ibrahim ada yang menyebutnya di Hebron, Israel. Ada yang menyebutnya di di Mekah, ada makom Ibrahim gitu. Nabi Adam ada yang menyebutnya di India, ada yang menyebutnya di Mekah, ada yang menyebutnya di Yerusalem. Semua nabi itu tidak ada yang jelas makamnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai bukti Nabi akhir zaman bahwa beliau itu tidak terbantahkan.
Kemudian wa kanat bil Yaman baina Iman wa Hadramaut, baina Amman dan Hadramaut. Ahqaf itu terletak antara Amman dan Hadramaut. Negeri Aman, Oman, kalau sekarang itu Oman. Antara Oman dan Hadramaut, tengah-tengahnya itu Ahqaf namanya. Katanya sih kata ini. Kemudian di sana Ahqaf itu di sana ada Universitas Al-Ahqaf di Yaman. Nah, termasuk Buya Yahya itu alumni dari Universitas Al-Ahqaf Yaman. Kemudian innahu tan alaihi salam awwalu man takallama bil arabiyyah. Nabi Hud alaihi salam adalah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab. Minhum arba'atun minal Arab. Ada 4 nabi yang diutus dari bangsa Arab. Yang pertama adalah Hud, yang kedua Nabi Soleh, yang ketiga Nabi Syuaib, dan yang keempat Nabi Muhammad SAW. Nabi Hud itu menurut riwayat adalah nabi dari bangsa Arab pertama, bahkan orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab. Wa za'ama Wahab bin Munabbih annahu awwala man takallama biha. Wa awwalu man takallama biha Nuh. Ada yang menyebutkan orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa qila Adam, ada yang menyebutnya yang pertama kali berbahasa Arab adalah Nabi Adam alaihi salam. Tapi ini dibantah dengan penelitian karena Nabi Nuh itu berhala-berhalanya itu bukan bahasa Arab. Suwa, Yahud itu bukan bahasa Arab. Adam itu juga bukan bahasa Arab. Maka yang paling masyhur pendapatnya adalah yang menyebutkan bahwa Nabi Hud adalah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab. Ada perbedaan pendapat juga terkait dengan suku Ad. Suku Ad itu menurut Ibnu Katsir ada 2 periode. Ada suku Ad generasi awal, kemudian dimusnahkan dengan azab. Setelah itu beberapa kurun kemudian, beberapa masa kemudian ada suku Ad lagi yang namanya suku Ad generasi kedua. Nah ini yang menjadi perdebatan antara ahli tafsir. Ada yang menyebutnya suku Ad itu ada 2 periode itu, suku Ad generasi awal dan generasi kedua. Ada yang menyebutnya cuma 1 periode. Ada suku Ad itu hanya 1. Tapi ketika di dalam Al-Quran suku Ad itu mendapatkan 2 azab, itu menjadikan Imam Ibnu Katsir tidak yakin, karena azab zaman dahulu itu bersifat memusnahkan, berbeda dengan azab umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara kelebihan atau keistimewaan umat akhir zaman, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu ketika durhaka itu tidak langsung dibasmi, tidak langsung dimusnahkan. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, ketika mereka durhaka itu langsung diturunkan azab oleh Allah yang bersifat memusnahkan. Contohnya kaumnya Nabi Nuh. Mereka itu durhaka atau menentang, tidak menerima dakwahnya Nabi Nuh.
maka diturunkan azab yang memusnahkan, semuanya habis kecuali orang yang beriman. Begitu juga Nabi Shalih, nanti azabnya itu memusnahkan semuanya. Orang-orang yang tidak mau menerima ajarannya Nabi Shalih itu juga dimusnahkan. Dan nabi-nabi yang lain semuanya dimusnahkan kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat akhir zaman ini kelebihannya diantaranya adalah ketika mereka durhaka atau maksiat tidak langsung dimusnahkan, tapi ditunda, ditangguhkan azabnya sampai di yaumil qiyamah nanti. Kemudian wal maqsudu anna adam wa hum adul ula. Yang disebut dengan kaum Ad di zamannya Nabi Hud adalah kaum Ad generasi awal. Kanu awwala man 'abbadal asnam ba'da tufan. Mereka adalah kaum Ad, itu adalah kaum yang menyembah berhala setelah peristiwa Taufan, pemusnahan di zaman Nabi Nuh, yaitu banjir air bah. Nah, setelah banjir kemudian hanya orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah. Setelah itu turun generasi-generasi. Pada generasi keempat itu sudah mulai ada yang durhaka lagi, ada yang menyimpang lagi. Ya, kalau satu generasi itu 1000 tahun wajar. Jangankan 1000 tahun, 100 tahun aja sudah berbeda kadangkala. Contohnya banyak. Di antaranya beberapa tahun yang lalu Al-Maghfurlah Gus Dur Abdurrahman Wahid itu dibuatkan patung di kuil Buddha gitu. Dibuatkan patung karena penghormatan kepada almarhum Gus Dur. Nah, bisa jadi suatu ketika, suatu saat nanti orang yang nggak paham menganggapnya sebagai Tuhan gitu. Karena apa? Karena nggak ada informasi yang disampaikan. Ya, bisa jadi suatu saat ada yang menyembahnya. Kalau nggak paham bahwa tujuan dibuatkan patung itu untuk penghormatan sebenarnya. Seperti patung Jenderal Sudirman, itu ada di Jakarta, ada di Jawa Tengah juga ada, di Jogja juga ada patung Jenderal Sudirman. Kalau generasi selanjutnya tidak dijelaskan bahwa beliau adalah pahlawan nasional, bisa jadi suatu saat itu disembah. Dianggap dia adalah Tuhan, representasi Tuhan yang turun ke dunia. Itu bahaya. Nah, ini kebanyakan berhala-berhala itu berangkatnya itu dari sana. Berhala-berhala itu awalnya adalah ada yang menyebutnya nabi-nabi atau orang-orang soleh. Seperti berhala di zaman Nabi Nuh itu orang-orang soleh semuanya. Yahud dan yang lainnya yang di surat Nuh itu awalnya adalah orang-orang soleh, kemudian dibuatkan patung untuk penghormatan, akhirnya disembah. Begitu diturunkan seorang nabi untuk mengingatkan bahwa Tuhan mereka itu bukan patung itu, tapi Allah Subhanahu wa taala, banyak yang menentang. Kenapa? Karena dari bapak-bapaknya itu mengajarkan seperti itu. Pokoknya saya tahunya bapak saya itu menyembah, maka saya ikut-ikutan menyembah gitu. Gak mungkin bapak saya itu salah. Ya biasanya itu seperti itu. Kalau diri kita disalahkan bisa, tapi kalau orang tua kita disalahkan gak terima kita. Nah, itu wajar. Tapi dalam keyakinan ini bahaya kalau tidak diterangkan. Mestinya
yang menjadi tolok ukur itu bukan karena nasab, bukan karena orang tua, tapi yang menjadi tolok ukur kebenaran adalah ilmu. Bagaimanapun boleh jadi namanya manusia, orang tua kita juga manusia, bisa jadi salah. Tidak semuanya benar. Makanya yang jadi tolok ukur, ukuran kebenaran adalah agama, ajaran agama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat asnamuhum salasah. Di zaman Nabi Hud ada tiga patung, tiga berhala yang masyhur, yaitu namanya Somad, Somud dan Harro. Somadan, Somudan dan Harro. Ada tiga patung yang disembah di zaman itu. Waqad jarazat dzikru 'adin fi surati Bara'ah. Tentang kisah Nabi Hud ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama ada di surat At-Taubah, kemudian surah Ibrahim, surah Al-Furqan, surah Al-Ankabut, dan surat Shad dan surah Qaf. Banyak sekali berarti. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengkisahkan tentang kaum Ad dan Nabi Hud alaihi salam. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi basta. Itu diantara ayat tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Ingatkanlah wahai Muhammad tentang generasi-generasi setelah kaumnya Nabi Nuh. Mereka kemudian berbuat hal-hal yang menyimpang. Kaum Ad itu adalah kaum yang kuat. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa kaum Ad itu adalah kaum yang badannya besar, tinggi, kuat dan banyak harta. Tinggi, besar, kuat dan banyak harta karena negerinya makmur. Nah, ini dalam banyak riwayat menyebutkan generasi manusia yang paling kuat adalah generasinya kaum Ad. Maka boleh jadi setiap sesuatu itu ada titik puncaknya. Yang awalnya kecil kemudian membesar, puncaknya itu di kaum Ad itu. Setelah kaum Ad kemudian mengecil terus sampai sekarang. Nah, bisa dibayangkan Nabi Adam saja tingginya itu sekitar 30 meter, kaum Ad itu seperti apa? Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan kaum Ad itu adalah kaum yang kuat. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Mereka itu adalah orang-orang yang membuat gunung-gunung menjadi rumah-rumah. Gunungnya dibongkar menjadi rumah-rumah. Bagaimana kekuatan mereka? La khilafa anna 'adan qabla Thamud. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa kaum Ad itu adalah generasi sebelum kaum Samudnya Nabi Soleh. Jadi kaum Ad dulu, nanti baru Nabi Soleh.
Kaum Ad itu diturunkan Nabi Hud untuk mengingatkan mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya hudu ma ji'tana bi bayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu bimu'minin in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Nabi Hud alaihissalam mengingatkan kaum Ad yang menyembah berhala. Tapi kaum Ad itu karena mereka merasa sebagai bangsa yang kuat, badannya besar, tinggi, banyak harta, maka mereka itu sudah merasa cukup. Kadangkala ini bisa jadi hikmah untuk kita semuanya. Kita mengingatkan orang yang kaya itu lebih susah daripada mengingatkan orang miskin. Artinya kalau orang itu tidak butuh dengan kita, itu kita susah mengingatkannya. Berbeda kita mengingatkan kepada orang yang butuh dengan kita. Misalkan seorang majikan tuan mengingatkan kepada bawahannya itu lebih mudah, karena bawahan itu butuh kepada tuannya. Tapi kalau budak itu mengingatkan kepada tuannya itu lebih susah. Karena apa? Tuannya itu tidak butuh dengan budak, atau ketergantungannya itu sedikit. Makanya ada pepatah dari Cina itu yang menyebutkan, ketika kalian itu bersama dengan seorang juragan, maka patahkan kakinya. Artinya apa? Artinya ketika dia sudah patah kakinya, maka dia akan bergantung dengan yang di dekatnya. Misalkan kita sebagai tangan kanannya bos, kita patahkan kakinya, maka dia akan bergantung kepada kita. Kemana-mana kita yang menentukan, bukan bos lagi. Nah, kalau kita nggak mau, dia nggak bisa jalan. Begitu juga kalau di dalam banyak hal rahasia bos sudah kita banyak yang pegang, maka kekuatannya sudah sedikit itu. Nah ini sama, kaum Ad itu merasa tidak butuh. Buat apa lagi? Kita sudah kaya, sudah kuat, pengen apa lagi gitu. Dan mereka menganggap bahwa kekayaan dan kekuatan mereka itu adalah keberkahan dari mengikuti agamanya nenek moyang. Itu lebih susah lagi. Makanya sebenarnya mendakwahi orang-orang yang sudah makmur itu lebih susah. Nah, coba kita tiba-tiba datang ke suatu perkampungan yang sudah makmur semuanya, kita ngajak sesuatu itu susah. Tapi kalau perkampungan miskin, kita bagi-bagi duit dulu itu gampang. Makanya ada juga pepatah Arab yang menyebutkan al-insan abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Kalau ada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, kita untuk nurut itu gampang. Nah, makanya dulu saya pernah sampaikan, ketika kita punya anak itu kita harus tarik ulur, artinya harus bersifat lentur. Kalau mereka itu terlalu melunjak, kita kerasin. Tapi ketika mereka itu terlalu jauh, jangan kita kerasin terus. Maka semakin lama malah semakin jauh. Misalkan dikit-dikit kita marahi, dikit-dikit kita marahi dengan alasan untuk mendidik. Nah, kadangkala cara untuk mendidik itu dengan keras itu tidak sepenuhnya betul.
Misalkan biar anak itu hemat, kita nggak pernah kasih uang. Biar terbiasa mandiri, biar terbiasa hidup hemat. Minta jajan nggak kita kasih, minta mainan nggak kita kasih, minta apa kita nggak kasih, terus nggak kita kasih dengan alasan biar anak kita mungkin bergaya hidup hemat. Tapi jangan salah, jika namanya anak itu berpikirnya nggak panjang, yang penting kebutuhan saat itu. Jika misalkan tetangganya itu agak royal sama dia, karena orang tuanya nggak ngasih, dikasih sama tetangganya, dikasih sama pamannya, maka suatu saat ketika disuruh sama bapaknya nggak nurut, tapi disuruh sama pamannya nurut. Karena apa? Karena pamannya sudah banyak berbuat baik, tetangganya sudah banyak berbuat baik kepada dia. Nah, ketika sudah seperti itu, mungkin awalnya orang tua itu niatnya mendidik, tapi kalau terlalu keras, justru malah semakin jauh anak itu. Khawatirnya di sana ada teman-temannya yang nggak baik, yang malah banyak membantu dia. Akhirnya apa? Dia tidak nurut sama orang tuanya, malah nurut sama teman-temannya. Karena nggak ada gunanya orang tua, nggak bisa jadi harapan, tumpuan harapan. Begitu juga dalam kisah Nabi Hud, karena sudah nggak butuh, seperti anak nggak butuh sama orang tuanya, sama pamannya sudah semuanya dipenuhi, sama teman-temannya kebutuhannya dipenuhi, maka disuruh pulang, ngapain lagi? Udah nggak butuh gitu. Kaum Ad itu juga seperti itu, ngapain lagi disuruh untuk menyembah Allah dan sebagainya. Karena kita sudah kaya seperti ini, sudah punya segalanya. Bahkan bisa jadi kekayaan kita ini karena kita mengikuti nenek moyang, mengikuti leluhur. Nah itu susahnya Nabi Hud untuk menyampaikan ajaran Allah itu di situ. Ini hikmah yang bisa kita ambil di antara kisah yang ada di dalam Al-Quran tentang Nabi Hud alaihi salam. Kemudian awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum. Kaum Ad itu kepenginnya kalaupun mereka itu harus diingatkan, harus diajar, itu sama yang lebih tinggi, bukan yang sederajat, sama-sama manusia. Bahkan mereka itu lebih kaya dari Nabi Hud, maka agak susah. Nah, kepenginnya kalaupun mau nurut sama yang lebih kuat atau lebih hebat. Kepenginnya yang turun sebagai Rasul itu bukan manusia, tapi malaikat. Kalau sama malaikat nurut saya itu. Ya mungkin sama seperti kita. Hidup di tengah-tengah masyarakat, ketika disuruh sama tetangga atau disuruh sama teman, kadangkala kita agak berat untuk mengikutinya. Karena apa? Karena sama-sama selevel. Kita sama-sama warga kok nyuruh-nyuruh gitu. Nah, misalkan ada tetangga kita itu nyuruh untuk buang sampah di tempatnya dan sebagainya, kita sama-sama warga. Kalau yang mau nyuruh itu yang levelnya lebih tinggi dari kita, misalkan RT atau RW, itu lebih bisa diikutin. Kepenginnya itu seperti itu. Kaumnya Nabi Hud itu kalaupun mereka mau nurut, ya yang lebih tinggi dari mereka dong. Bukan sama-sama manusia, tapi mintanya malaikat. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum.
apakah kalian heran ketika yang datang kepada kalian untuk mengingatkan agar kalian itu menyembah Allah adalah sesama manusia. Nah, ini ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga kasusnya sama. Kasusnya yang terjadi pada Nabi Muhammad dan Nabi Hud itu sama. Nabi Muhammad itu suku Quraisy. Yang diingatkan itu tokoh-tokoh Quraisy, yang mereka itu lebih kaya, merasa lebih terhormat, lebih terpandang. Makanya susah. Nabi Muhammad mengingatkan Abu Lahab, pamannya sendiri. Maka dijawab sama Abu Lahab, nah, siapa kamu? Siapa lu? Nah, kamu kan ponakanku, masa mengingatkan paman? Nah, dan jawaban dari tokoh-tokoh yang lain sama. Nah, kalian, kamu emang siapa? Kita ini tokoh-tokoh, masa suruh nurut sama kamu? Nah, ini dihadirkan lagi kisah Nabi Hud itu untuk mengingatkan kaumnya Nabi Muhammad SAW, suku Quraisy. Hei orang-orang Quraisy, hei tokoh-tokoh Quraisy, dulu itu pernah ada kisah Nabi Hud dan kaumnya. Kaumnya juga merasa lebih kaya, merasa lebih kuat. Akhirnya mereka nggak mau nurut dengan Nabi Hud. Nah, apa yang terjadi? Nanti diturunkan azab. Maka jangan sampai kalian orang-orang Quraisy merasa diri lebih hebat sehingga tidak mau menerima kebenaran. Sehingga Allah nanti akan menurunkan azabnya kepada kalian. Itu tujuan dari turunnya ayat tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Nah, untuk kita semuanya, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kita itu jangan sampai seperti kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Jangan seperti kaum Ad. Mentang-mentang yang mengingatkan itu levelnya lebih rendah dari kita tidak mau menerima. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Mentang-mentang yang mengingatkan itu lebih miskin dari kita tidak mau menerima. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Sejarah itu terus berulang. Dulu dalam zaman Nabi Hud pernah terjadi, zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah terjadi, zaman sekarang juga banyak terjadi seperti itu. Orang gak mau diingatkan dengan kebenaran karena merasa lebih hebat dan lebih tinggi. Ini hikmah dari kisah Nabi Hud alaihissalam. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Lah, yang selanjutnya hikmah dari kisah Nabi Hud alaihissalam, bahwa kaum Ad itu kemudian karena tidak mau mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam, akhirnya Allah menurunkan azab. Yang lucu, turunnya azab dari Allah itu sesuatu yang dianggap remeh. Kadangkala kita itu dihancurkan itu dengan sesuatu yang remeh. Suatu kaum, suatu bangsa itu dihancurkan dengan sesuatu yang remeh. Ada orang kuat tidak dirobohkan oleh orang yang lebih kuat, tapi dengan sesuatu yang lemah. Seperti yang terjadi pada kisah David and Goliath, Jalut dan Tolut di zaman Nabi Dawud itu.
Jalut itu seorang raja yang berbadan besar, yang tidak terkalahkan, tapi dikalahkan oleh anak kecil. Dikalahkannya itu bukan dengan pedang, tapi dengan kerikil kecil. Nah, kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, mereka tinggi, besar dan kuat, tapi dihancurkan oleh Allah dengan angin. Allah menurunkan angin sehingga mereka semuanya binasa. Ini kan kadang aneh. Allah kepengin menghinakan seseorang atau satu kaum itu dengan sesuatu yang dianggap remeh. Jangan kira kalian mungkin merasa tidak terkalahkan, tapi hanya Allah lah yang tidak terkalahkan. Allah mengutus angin, hanya dengan angin yang menurut logika itu tidak bisa menghancurkan, tapi kalau angin itu kencang menjadi taufan, semuanya porak-poranda, akhirnya mati semuanya. Lah begitu juga kaumnya nabi-nabi yang lain. Kadangkala Allah itu membuat perumpamaan yang tidak dipikirkan oleh manusia. Nah, dulu juga pernah saya sampaikan, ketika banyak orang menganggap bahwa gempa bumi itu sering terjadi di Sukabumi, tiba-tiba di Cianjur yang selama ini merasa aman malah digoyang. Sama seperti di Jogja dulu. Di Jogja waktu gempa Jogja 2006 itu, kebetulan saya masih di Jogja. Waktu itu Merapi itu siaga 4. Tiba-tiba ada gempa. Orang itu berpikirnya mencari aman dari letusan Gunung Merapi karena siaga 4 udah tinggal meledaknya doang. Orang berpikir bagaimana minta aman dari Merapi. Mereka berdoa minta aman, minta dilindungi dari Merapi. Tiba-tiba yang muncul gempa dari selatan. Nah, Merapi itu ada di utara, tiba-tiba Allah memunculkan dari selatan yang tidak sama sekali dipikirkan oleh manusia. Begitu juga selama ini gempa-gempa itu ada di Sukabumi, di Garut, Pangandaran. Tiba-tiba yang merasa aman malah digoyang oleh Allah. Makanya kita tidak boleh merasa aman. Kita harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang yang merasa aman itu kurang tawakalnya, kurang bergantungnya kepada Allah. Orang kaya itu merasa aman, depositonya udah banyak, investasi sahamnya udah banyak, tiba-tiba kolab, reformasi habis. Nah, karena merasa aman, uang saya banyak, investasi, deposito juga banyak, tiba-tiba banknya bangkrut, uangnya nggak bisa diambil. Nah itu kadangkala Allah itu menurunkan azabnya itu dengan sesuatu yang remeh, yang sebelumnya belum terfikirkan sama sekali. Kaum Ad juga nggak pernah memikirkan mungkin. Mereka berpikir mereka hanya bisa dikalahkan oleh sesuatu yang hebat, dahsyat, yang kekuatannya itu lebih besar dari mereka. Dan mereka tahu bahwa tidak ada kaum manapun yang lebih hebat dari mereka. Ternyata Allah menurunkan angin, mereka habis semuanya. Nah itu kadangkala itu yang perlu kita jadikan ibrah. Kita kadangkala itu merasa aman juga, aman dalam pekerjaan, aman karena di daerah yang tidak rawan gempa, aman karena masih punya orang tua. Tidak seharusnya kita itu merasa aman, bahwa semuanya bisa jadi Allah tiba-tiba ngambil. Misalkan
orang yang anaknya banyak merasa aman, keturunan saya masih banyak gitu. Tiba-tiba diambil semuanya, nggak ada yang tahu. Nah itu merasa pekerjaannya aman karena di perusahaan BUMN misalkan, Pak Dodo. Jangan merasa aman karena siapa tahu, nggak ada yang tahu gitu. Ketika Allah itu tiba-tiba membuat bangkrut atau apa, itu nggak ada yang tahu. Nah, makanya kita hanya bersandar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya, bahwa semuanya itu titipan. Suatu saat atau kapanpun bisa jadi. Mungkin sekarang itu ada yang punya uang ratusan miliar, tapi dalam beberapa hari itu bisa ludes semuanya. Itu banyak gitu. Yang pemain-pemain besar itu banyak yang seperti itu. Tiba-tiba kolek, habis semuanya. Itu terkait dengan kaum Ad. Ada lagi kaum Ad generasi kedua. Kaum Ad generasi kedua itu selang beberapa kurun. Menurut Imam Ibnu Katsir, bahwa kaum Ad yang generasi pertama itu dimusnahkan dengan angin. Nah, kemudian setelah itu ada kaum Ad lagi generasi kedua. Mungkin masih keturunannya orang-orang yang selamat. Kemudian beberapa ratus kemudian menjadi banyak lagi, mereka menyimpang lagi. Nah, yang generasi kedua ini Allah ingatkan bahwa dulu itu ada kaum Ad yang durhaka, yang tidak mau mengikuti kebenaran, kemudian dimusnahkan oleh Allah. Kaum Ad generasi kedua tidak percaya. Tidak percaya karena apa? Karena dulu itu dimusnahkan dengan angin. Makanya sekarang siap-siap untuk bikin sesuatu yang tidak mungkin goyah oleh angin. Nah, generasi kedua membuat rumah-rumah itu dari gunung-gunung. Gunung-gunung itu dibuat rumah yang kokoh. Bahkan mereka menyebutnya itu sebagai min hama'im masnun, dari tanah liat yang dibakar. Nah, makanya generasi kedua ini ada yang menyebutkan ulama yang menyebutkan adalah mereka yang membangun piramida itu. Piramida itu dibangun untuk menjaga keselamatan mereka jika terjadi angin topan. Makanya bentuknya itu segitiga, yang mana bawahnya itu lebih besar. Berbeda kalau gedung-gedung pencakar langit, atas dan bawahnya sama lurus. Itu kalau kena angin itu lebih mudah roboh. Tapi kalau segitiga, insya Allah kuat. Itu teknologi zaman dulu itu ceritanya. Ada yang menyebutkan kaum Ad yang membangun piramida-piramida itu, termasuk piramida Mesir. Tujuannya agar mereka tuh ketika ada angin topan masuk piramida. Piramida dibangun dengan tanah liat yang dibakar kayak bata merah itu. Nah, kalau zaman dulu itu udah teknologi yang luar biasa. Nah, tapi lagi-lagi Allah itu membuat sesuatu itu di luar dugaan manusia. Mereka bersiap-siap untuk mencari keselamatan, menahan dari angin sebagaimana kaum Ad zaman dulu. Yang kedua ini Allah mencobanya dengan kemarau. Kemarau panjang sampai 3 tahun berturut-turut. Lah gimana?
tidak di luar sudah di luar nalar lagi itu. Mereka mencari aman dari angin, dari terpaan angin, ternyata Allah menguji mereka dengan kemarau panjang. Akhirnya susah nyari air. Nah, jadi seakan-akan kita itu seperti membuat bangunan yang anti maling, tiba-tiba malah kebakaran. Ya memang selamat dari maling, tapi kebakaran itu lain soal lagi itu. Jadi Allah mendatangkan sesuatu yang di luar dugaan mereka. Allah menguji mereka dengan kemarau panjang. Akhirnya di antara kaum Ad itu ada yang mengutus satu kabilah untuk pergi ke Ka'bah, ke Mekah. Mereka disuruh untuk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta selamat agar diturunkan hujan. Karena kemarau 1 tahun aja udah kesusahan luar biasa. Kita pernah kemarau sampai 6 bulan aja udah kalang kabut kita itu. Karena air itu sangat vital, apalagi sampai 3 tahun. Kering semuanya. Jangankan buat mandi. Nah, buat minum aja susah. Jangankan untuk nyebor tanaman. Nah, untuk keperluan memasak aja susah. Itu kalau air udah nggak ada, udah susah, luar biasa. Nah, mereka ada yang coba kirim satu kelompok untuk berdoa di depan Ka'bah sana agar Allah menurunkan hujan. Akhirnya begitu mereka berdoa selama 8 hari di Ka'bah, Allah menurunkan jawaban. Dengan apa? Dengan mengirimkan 3 mendung. Mendung yang berwarna hitam, berwarna putih, dan berwarna merah. Kemudian dikirim mereka disuruh memilih mau mendung yang mana yang akan dipilih. Mau awan yang mana? Awan yang hitam atau yang putih atau yang merah? Karena mereka kepengin cepat turun hujan, minta yang hitam. Nah, kemudian begitu mereka semuanya sepakat memilih awan yang hitam, ternyata yang turun itu azab dari Allah. Bukan hujan, tapi mereka itu dengan hujan itu semuanya itu jadi binasa. Seperti burung ababil yang menurunkan batu-batu dari neraka itu. Nah, itu pelajaran dari kisah Nabi Hud alaihi salam. Ini untuk kita jadikan pedoman, kita jadikan ibrah, teladan. Boleh jadi apa yang terjadi di zaman Nabi Hud itu terjadi pada kita semuanya, karena tidak ada yang tahu. Dan pola-polanya Allah menurunkan cobaan itu selalu berulang. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita hanya selamat dari apa yang kita pikirkan. Karena kita nggak punya uang, maka yang dicari cuma uang saja. Karena kita kepengin aman dari maling, makanya yang dipikirkan cuma bagaimana kita selamat dari maling. Karena kita kepengin masa depan kita itu aman, makanya nabung, investasi dan sebagainya. Yang dipikirkan cuma itu, tapi lupa bahwa kita itu harus bersandar kepada Allah. Ya, secara hakikat semuanya dari Allah. Kita hanya bisa ikhtiar sebagaimana yang kita pikirkan. Bolehlah kita berinvestasi
untuk tujuan masa depan, untuk biar anak-anak kita itu tidak kesusahan misalkan. Tapi jangan sampai kita terlalu yakin bahwa dengan apa yang kita lakukan nanti anak-anak kita itu akan bebas dari kesusahan. Nah, boleh kita menjaga rumah kita agar bebas dari maling atau tidak mudah untuk dimasuki maling. Itu hanya sekedar ikhtiar. Tapi hakikatnya kita tetap harus bersandar kepada Allah. Mungkin kita bisa selamat dari apa yang kita pikirkan, tapi kadangkala Allah itu menguji kita dari apa yang tidak kita pikirkan sama sekali. Makanya wa kafa billahi waliyau wa kafa billahi nasira. Cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah itu diantara amaliyah ketika kita mau bepergian yang mana hati kita itu was-was, kita dianjurkan untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Misalkan kita mau berangkat kerja, dalam pikiran macam-macam. Namanya di jalan itu banyak mobil-mobil besar, sampai pikirannya macam-macam. Nah, makanya ketika terjadi seperti itu, ada pikiran yang enggak baik, kita dianjurkan untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Ni'mal maula, sebagai sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Kita menyandarkan kepada Allah. Semuanya bisa saja terjadi, tapi kita punya Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Begitu juga ketika kita sendirian lewat daerah yang gelap, yang mengkhawatirkan, tapi di sisi lain kita harus lewat situ, maka kita dianjurkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya udah, biarin apapun yang terjadi, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat. Bahkan sahabat Abdullah bin Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, siapa yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil kemudian dia mendapati kecelakaan, maka nanti di yaumil kiamah aku yang akan menjadi penjaminnya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu adalah kepasrahan tertinggi seorang hamba kepada Allah. Maka ketika sudah pasrah semuanya kepada Allah, kok terjadi kecelakaan atau apa, insya Allah nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Apa yang terjadi pada kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita seperti kaum Ad yang tidak mau mengikuti kebenaran karena yang menyampaikan itu levelnya di bawah kita atau setara kita. Nah, kita hanya mengikuti yang dari orang yang lebih tinggi dari kita. Kalau seperti itu semuanya, maka agama ini nggak akan jalan. Kita hanya nurut sama ustadz yang lebih kaya, ustadz yang lebih hebat dan sebagainya, itu nggak akan jalan. Bahwa semuanya ajaran itu datangnya dari Allah. Ungdur maqal wala tangdur maqal. Lihatlah apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Walaupun kebenaran itu diucapkan oleh seorang bajingan, seorang maling, kalau memang itu benar harus kita terima.
Tapi walaupun yang menyampaikan ustadz, kiai, ulama, tapi yang disampaikan itu salah, kita harus mengingatkannya, tidak boleh kita terima. Walaupun yang melakukan itu seorang ulama besar, kalau memang salah, ya kita tidak boleh mengikutinya, karena pedoman kita itu bukan ulama, tapi ajarannya, ajaran Islam. Nah, siapapun yang menyampaikan, kalau memang itu ajaran Islam dan kebenaran, kita harus menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.